जय श्रीराम जय श्रीराम जय श्रीराम। प्रिय श्रोता बंधु, भक्ति मार्ग तरफ आपण मानक मोर स्वागत। आपण माने श्रवण करुछंती सही महान पौराणिक गाथा श्रीरामंकर जन्म जीवनी उपरे आधारित कहानी श्रीरामचरितमानस, जहाकू रचना करिछंती कालजयी कवि संत तुलसीदास। तांकर पद्यावली शब्द संयोजना अति उच्च कोटीर, समस्तक मन को आकर्षण करे। आसंतु जीवा सही महान कवि महान गाथा को मन पूर्ण भावभक्ति द्वारा श्रवण करिबा। नारायणं नमस्कृत्यं नरो चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द हे माधव परमानन्द हे माधव परमानन्द हे माधव। पूर्व अध्याय आपण माने श्रवण करिथिले रावण तार सकुटुम्बे बसी विचार विमर्श करिछि। तांकर शत्रु देवगण सेमानंक सम्मुख को आसुनाहांती सत, भितर रही तांक पई किछि षडयंत्र करुछंती। तेणु करी सेमाने सही देवगण को समूले नाश करिबा पई स्वर्गपुरी यात्रा करिवे। निजर पुत्र मेघनाद को से बारंबार उत्तेजित करिछंती ओ मेघनाद स्वर्गपुरी यात्रा करिछि। स्वर्गपुरी रे रावण जाई पहुंचिला बेलकू देवगण सेठारे नथिले। शून्य देवपुरी देखि रावण बहु गालीगुलज करिछि ओ देवगण को बहु अपमानित कथा कहिछि। ए पर्यंत आपण माने श्रवण करिथिले। आसंतु आगकू जिबा, आउ कोन हेउछि संपूर्ण रूपे श्रवण करिबा। रन मद मत फिराई जगधावा, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। रवि शशि पवन वरुण धन धारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी। किन्नर सिद्ध मनुज सुर नाग, हटी सबही के पथ ही लागा। ब्रह्म सृष्टि जहाँ लगी तनुधारी, दश मुख बसवर्ती नर नारी। आय सुकरहि सकल भय भीता, नौहि आई नित चरण विनीता। रण मध्यरे उन्मत्त रावण सारा जगतरे बुली निजर समस्कंद योद्धा खोजिला, किंतु ताकू कौनसी ठारे सेपरी योद्धा मिलिले नहीं। से हट करी सूर्य चंद्र वायु वरुण कुबेर अग्नि काल जम आदि सकल अधिकारी तथा किन्नर सिद्ध मनुष्य देवता नाग आदि समस्तंक पछरे लागिला। काहाकू भी शांति रे रखाई देला नहीं। ब्राह्मणंक सृष्टि रे जेते सबु शरीरधारी प्राणी बा नरनारी थिले, समस्ते रावणर अधीन होईगले। भयभीत होई समस्ते ता आज्ञा पालन कले एवं प्रतिदिन आसी विनय सहकारे ता पादरे प्रणाम कले। भुज बल विश्ववस्य करी राखेसी कहु न सुतंत्र। मंडलिक मनिरा ओ नराज करई निज मंत्र। देव जच्छ गांधर्व नर किन्नर नाग कुमारी नाग कुमारी। जीति बरी निज बाहुबल बाहु, सुंदर वर नारी सुंदर वर नारी। से बाहुबल रे समग्र विश्व को बस कर नेला।
କାହାରିକୁ ବି ସ୍ୱାଧୀନ କରି ରଖାଇଦେଲା ନାହିଁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସାମନ୍ତ ରାଜାମାନଙ୍କର ସାର୍ବଭୌମ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ହୋଇ ରାବଣ ନିଜ ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ରାଜୁତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ବାହୁବଳରେ ଜିଣି ସେ ଦେବତା, ଯକ୍ଷ, ଗନ୍ଧର୍ବ, ମନୁଷ୍ୟ, କିନ୍ନର ଓ ନାଗଙ୍କର କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ତଥା ବହୁ ଅନ୍ୟ ଉତ୍ତମ ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କୁ ବିବାହ କଲା। ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ସନଜ କାଛୁ କହେଉ ସୋ ସବ ଜାନୁ ପहिले ହିଁ କରି ରହେଉ ପ୍ରଥମ ହିଁ ଜିହ୍ନ କହୁ ଆୟ ସୁଦିହ୍ନ ତିହ୍ନ କର ଚରିତ ଶୁଣାଉ ଜକିହ୍ନ। ସେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତକୁ ଯାହା କିଛି କହେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ସତେ ଯେପରି ତାହା ଆଗରୁ ହିଁ କରି ରଖିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ରାବଣର ଆଦେଶ ଦେବାରେ ବରଂ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବାରେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତର ଟିକିଏ ବି ବିଳମ୍ବ ହୁଏ ନାହିଁ। ଇନ୍ଦ୍ରଜିତକୁ ଆଦେଶ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲା ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଶୁଣ। ଦେଖ ତ ଭୀମ ରୂପ ସବ ପାପୀ ନିଶିଚର ନିକର ଦେବ ପରିତାପୀ କରହି ଉପଦ୍ରବ ସୁର ନିକାୟ ନାନା ରୂପ ଧରହି କରି ମାୟା। ସବୁ ପାପୀ ରାକ୍ଷସ ଦେଖିବାକୁ ଅତି ଭୟଙ୍କର ଥିଲେ। ସେମାନେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଥିଲେ, ନାନା ଉପଦ୍ରବ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ମାୟା ବଳରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ରୂପ ଧରି ପାରୁଥିଲେ। ଯେହି ବିଧି ହୋଇ ଧର୍ମ ନିର୍ମୂଲା ସୋ ସବ କରହି ଦେବ ପ୍ରତିକୂଲା। ଯେହି ଦେଶ ଧେନୁ ବୀଜ ପାୱହି ନଗର ଗାଉଁ ପୁର ଆଗି ଲଗାଓହି। ଯେଉଁ ଉପାୟରେ କଲେ ଧର୍ମ ନିର୍ମୂଳ ହୋଇଯିବ ସେମାନେ ସେହି ବେଦ ବିରୁଦ୍ଧ କର୍ମ କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଗାଈ, ଗୋରୁ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ ସେହି ସବୁ ନଗର, ଗ୍ରାମ ଓ ପୁରରେ ସେମାନେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଉଥିଲେ। ଶୁଭ ଆଚରଣ କତହୁ ନାହିଁ ହୋଇ ଦେବ ବିପ୍ର ଗୁରୁ ମାନନ ପୋଇ। ନହି ହରି ଭଗତି ଯଜ୍ଞ ତପଗାନ ସପନେ ହୁଁ ଶୁନିଅ ନ ଦେଦ ପୁରାଣ। ସେମାନଙ୍କ ଭୟରେ କେଉଁଠି ବି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ, ଯଜ୍ଞ, ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଆଦି ଶୁଭ କର୍ମ ହୋଇପାରୁନଥିଲା। କେହି ବି ଦେବତା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମାନୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ନା ହରିଭକ୍ତ ରହିଲା, ନା ଯଜ୍ଞ, ତପ ଓ ଜ୍ଞାନ ରହିଲା। ବେଦ ଓ ପୁରାଣ ତ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଜପ ଯୋଗ ବିରାଗ ତପ ମଖ ଭାଗ ଶ୍ରବଣ ଶୁଣଇ ଦଶ ଶିଷା আপন উঠি ধাওই রহই ন পাওই ধরি সব ঘালই খিসা অসভ্রষ্টাচার সংসার ধর্ম শুনিয় নহি কানা। तेहि बहु विधि त्रासई देश निकासई जो कह वेद पुराण जो कह वेद पुराण। जप जोग वैराग्य तप तथा यज्ञ केउठी देवता मानंकु भाग दिया जाउछि बोली जदि रावण कानरे पड़ुथिला तेबे से स्वयं संगे संगे उठी सेठाकु धाई जाउथिला। ता कबलरू यज्ञ किछि भी रक्षा पाई पारु नथिला। से जहा पाउथिला ध्वंस करि देउथिला। संसार रे एपरि भ्रष्ट आचरण व्यापी गला जे
ଧର୍ମ କଥା ଆଉ କାନରେ ବେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ବେଦ ବା ପୁରାଣ କହୁଥିଲା, ସେ ତାକୁ ନାନା ପ୍ରକାର ଯାତନା ଦେଇ ଦେଶରୁ ବାହାର କରି ଦେଉଥିଲା। ବରନି ନ ଯାଇ ଅନୀତି ଘୋର ନିଶାଚର ଯୋକରହି ହିଂସା ପରତି ପ୍ରୀତି ତିହ୍ନକେ ପାପ ହିଁ କହୋନି ମତି, ପାପ ହିଁ କହୋନି ମତି। ରାକ୍ଷସମାନେ ଯେଉଁ ଘୋର ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ ତାହାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବ ନାହିଁ। ହିଂସାରେ ହିଁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରୀତି ଥାଏ ସେମାନଙ୍କର ପାପକୁ କିଏ ବା ମାପି ପାରିବ? ବାଢ଼େ ଖଲ ବହୁ ଚୋର ଜୁଆର ଯେ ଲମ୍ପଟ ପରଧନ ପରଦାରମ୍ ମାନହି ମାତୁ ପିତା ନହି ଦେବା ସାଧୁ ନ ସନ କରାଓ ସେବା। ପରଧନ ଓ ପର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିବା ଲମ୍ପଟ, ଦୁଷ୍ଟ, ଚୋର ଓ ଜୁଆଡ଼ିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଗଲା। ଲୋକେ ମାତା ପିତା ଓ ଦେବତାଙ୍କୁ ମାନିଲେ ନାହିଁ। ସାଧୁମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇଲେ। ଜିହ୍ନ ଚରଣ ଭବାନୀ ତେଜନେ ହୁନିଶିଚର ସବ ପ୍ରାଣୀ ଅତିଶୟ ଦେଖି ଧର୍ମ କଇ ଗ୍ଲାନି ପରମ ସଭିତ ଧରା କୁଲାନି। ଶିବ କହିଲେ, ହେ ଭବାନୀ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ଏହିପରି ସେମାନଙ୍କୁ ରାକ୍ଷସ ବୋଲି ଜାଣ। ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ଏପରି ଅତିଶୟ ଅରୁଚି ଅନାସ୍ଥା ଦେଖି ଧରଣୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଭୀତ ଏବଂ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହୋଇଗଲେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ସାକ୍ଷାତ ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଭୀମସ୍ୟାପି ରଣୁ ଭଙ୍ଗ ମୁନିରପି ମତି ଭ୍ରମ ଯଦି ଶୁଦ୍ଧମ ଶୁଦ୍ଧ ବା ମମ ଦୋଷ ନ ବିଦ୍ୟତେ, ମମ ଦୋଷ ନ ବିଦ୍ୟତେ, ମମ ଦୋଷ ନ ବିଦ୍ୟତେ।